वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देशां विदेशां दे विच वसदे मेरे भारत दे मूल निवासी पंजाबी भैन भराओ, तुसीं मेरे अपने ते मैं तुहाडा अपना डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटा लुधियाना तो। साथियों, उम्मीद करदा हां कि तुसीं सारे चढ़दी कला दे विच होवोगे ते तुहाडी सारियां दी चढ़दी कला दी और तुहाडी तंदुरुस्ती भरी लम्मी उम्र दी मैं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां दे विच अरदास करदा हां कि वो आप नूं तंदुरुस्ती भरी लम्मी जिंदगी देवे। साथियों, अज दा वीडियो आप जी दी कचहरी दे विच लैके आउण दा जो मेरा मकसद है, वो मकसद ये है कि 178 ला दियां जिहड़ियां पोस्टां सी उहदे विचों पछड़ियां श्रेणियां अनुसूचित जाति जिहड़ी है उहदे जिहड़े स्टूडेंट ने उन्हां नूं बाहर कर दिता गया और पंजाब सरकार ने यह तर्क दिता कि अनुसूचित जातियां पछड़ियां श्रेणियां एक काबल नहीं आ। ते बड़े दुख की गल है कि पंजाब दी सियासत दे विच जिहड़े लोग आउंदे ने इहदे विच कोई डिग्री दी जरूरत नहीं हुंदी, इहदे च कोई मापदंड नहीं हुंदे, जिहदे करके कई बारी जिहड़ी पब्लिक आ वो अनपढ़ बंदे नूं प्रधानमंत्री दी कुर्सी ते बिठा दिंदी आ पब्लिक वोट पा के, ते कई बारी इस तरह का अनपढ़ बंदा जिहड़ा 12वीं पास ना होवे ते ओ फिर की करदा आ, वो पंजाब दा ते पूरे भारत दा वो बेड़ा गर्क ही कर दूगा। जिहड़ी आम आदमी पार्टी है साथियों, इहदे तो पूरे पंजाब नूं उम्मीदां सी भी ये कुछ बदलाव लियाऊगी, वधिया करूगी, पर इन्हां दी जिहड़ियां इन्हां दियां हरकतां ने वो हरकतां नूं देख के लोकां ने यह कहना शुरू कर दिता कि इन्हां नालों ते अकालीए ते कांग्रेसीए ही चंगे सीगे। सो साथियों, आम आदमी पार्टी RSS दा ये तीसरा हुक्म दा पत्ता है और ये RSS दी B टीम है जो कि इस देश दे विच भारत दे संविधान नूं खत्म करके ते मनुस्मृति लागू करके ते 85% लोग अदर बैकवर्ड क्लास OBC BC SC ST इन्हां दे अधिकारां नूं खत्म करके ते इन्हां नूं गुलाम बना के इन्हां दे उत्ते राज करना चाहुंदी है। आम आदमी पार्टी दा जिहड़ा SC ST ते OBC विरोधी चेहरा जिहड़ा आ वो नंगा हो गया। सो साथियों, जो पंजाब दा मुख्यमंत्री है भगवंत मान, मैं साहब नहीं कहना चाहता इन्हां नूं, मैं हुणे एक पोस्ट देखदा पिया सा अपनी वीर ने किसी ने पाई हुई है, दो फेसबुकीए विद्वान जिहड़े ने वो भगवंत मान नूं मिल के आए और वो दोनों ही मेरे ख्याल नाल अनपढ़ आ। मच्छी नूं मस्सी कहण वाले, राइट, ते सड़क नूं सड़क कहण वाले बूट किस्म दे लोग, उन्हां नूं भगवंत मान मिलदा क्योंकि भगवंत मान दी बरादरी दे वो बूट सीगे। वो अनपढ़ बूट किस्म दे लोग, फेसबुकी विद्वान, मच्छी नूं मस्सी कहण वाले ते सड़क नूं सड़क कहण वाले ते साइकिल नूं साइकिल कहण वाले, इस तरह के लोगों नूं भगवंत मान मिलदा। वो टैलेंटेड लगदे आ भगवंत मान नूं क्योंकि वो जट ने।
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਥੀਓ, ਉੱਪਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਪ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ SC ST ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਜਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕੌੜੀ ਗੱਲ, ਖਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੌੜੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਵਾਸੀਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਟ ਬੰਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਹ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, 32 ਡਿਗਰੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ +2 ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਇਹ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੱਸਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ +2 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਪਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ,
अगर बिना नकल मारिया 10वीं या 12वीं 8वीं 10वीं 12वीं जे पास की हुंदी तो शायद भगवंत मान इस तरह का बयान ना दिंदा। भगवंत मान नूं एक गल मैं होर दस देना चाहना कि मजदूरां दा धरना संगरूर तेरी कोठी दे बाहर लगा सीगा ते भगवंत मान तेनू ते तेरी आम आदमी पार्टी लाला केजरीवाल नूं औकात दिखाई सीगी, मजदूरां ने औकात दिखाती सी। जेड़ा तुहाडी पार्टी नूं ते तुहानूं गलत फहमी सी ना, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ औकात दिखाती सी मजदूरां ने, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ औकात दिखा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਚਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੰਜਰਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦਾ ਸਾਂ, ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਐਨੀਵੇਜ਼, जिस संविधान की तू कसम खा के अज मुख मंत्री बनया है, वह लोह पुरुष सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब अंबेडकर जी उन्होंने जनजातियों में ही पैदा होए, जिन्होंने तुसी कारज कुशल दस रहे हो। बाबा साहब की फोटो तो दफ्तरों के विच लवाती, अनाउंसमेंट करती, ये थोड़ी साजिश सी कि फोटो लवा दवो। पर जेडे लोग बाबा साहब दे विच रब की तरह आस्था रखते हैं, उन्होंने लोगों के हकों से डाका मारो। ये सानू पहले ही शक सीगा, सानू पता सीगा कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी है, लोग कहते रहे भी ये बदलाव लियाओगी, पर ये बी टीम है आरएसएस दी, ये बदलाव नहीं लियाओगी, ये हक मारूगी, गुलाम बनाऊगी। वंडो ते राज करो अंग्रेज़ां दी नीति नहीं सी, वंडो ते राज करो विपर दी नीति सीगी। ते चाहे वो टोपी वाला विपर होवे ते चाहे वो पगड़ीधारी विपर होवे, जिहड़ा पंजाब दे विच है ते शूदर, लेकिन अपने आप नूं गफलत दे विच सोचदा है भी मैं भी शायद मैं उच्ची जात दा आ। तुहाडीआं ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, बीजेपी ਦੀ बी टीम है। हाई कोर्ट विच अनुसूचित जातियां नूं नलायक ते कार्यकुशल दसना पंजाब सरकार दा एससी विरोधी चेहरा। अनुसूचित जातियां ते पछड़ियां श्रेणियां नूं लामबंदी करके आप पार्टी नूं सबक सिखाउण दा आहद लेना चाहिदा आ। सानू सारे लोकां नूं एससी एसटी ओबीसी सानू सब नूं इकट्ठे होण दी जरूरत आ। केजरीवाल भगवंत मान ते आम पार्टी दा अनुसूचित जातियां पछड़ियां श्रेणियां साबका सैनिक ते महिलावां लई राखवांकरण विरोधी चेहरा बेनकाब होया। आम आदमी दे नाम ते अनुसूचित जातियां ते पछड़े वर्गां ने झाड़ू करदे होए एक मौका केजरीवाल दे नाम ते 92 विधायक अते भगवंत मान नूं मुख मंत्री बना दिता। पंजाब सरकार ने ला अफसरां दियां 178 पोस्टां दी भर्ती दा नोटिफिकेशन जारी कीता ते इन्हां ला अफसरां दियां पोस्टां विच अनुसूचित जातियां ते पछड़ियां श्रेणियां साबका सैनिकां दिव्यांगां जिन्हां नूं आपां हैंडीकैप्ड कह दिंदे आ दिव्यांगां ते महिलावां लई कोई भी राखवांकरण नहीं दिता गया। जदों राष्ट्रपति अनुसूचित जाति कमिशन दे ध्यान विच इह मुद्दा आया तां ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਭਾਵ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਮੂਹ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਹਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਟ ਬੰਨਿਆ ਪਿੱਛੇ ਸਖਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਝੰਡਾ ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ, ਫਸਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ, ਛਿੜਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਊਂਗਾ। ਆਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮਾਲਕ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲੰਡੂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਤੇ ਸੀਰੀ ਦਾ ਹੈਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹ ਸੀਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਮੂਰਖ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬੂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮੱਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਾਰਕੂਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲੜਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਧਰ ਝੁਕੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, SC STਆਂ ਨੂੰ, OBC ਤੇ BC ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ RSS ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਪਾਟੀ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਪਾੜੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ SC STਆਂ ਦੇ, OBC BCਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਘਰੇਟਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਤੇ ਆਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਲੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ SC BC ST ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੀਰਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਖੁਰਕ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਲੰਡੇ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਈਟ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ OBC ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, BC ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, SC STਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈਏ। ਰਾਈਟ, ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ EVM ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ, ਏਕਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਲਾਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਮ 'ਚ ਦਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੌੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਅਮਲੀ ਭਗਵੰਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੋ B ਟੀਮ ਆ RSS ਦੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ, ਰਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੇ, ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਏ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਲੂਣ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂਰਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਵੋ
कि इन्हां दा इस तरीके नाल सफाया हो जाए कि इन्हां नूं लोकी मूँह नहीं लाउणगे दोबारा। जिस तरह एक खुरक खादा कुत्ते नूं पागल कुत्ते दे कीड़े पे होण ते ओह बेचारा लोकां दे घरां दे विच वड़दा फिरदा आ अपनी जान बचाउण दे लई, ते ओनू कोई मूँह नहीं लाउंदा, ओनू घरे नहीं वड़दा, उत्तों डांग चुक के भजाउंदे आ। ओही हाल इस झंडे अमली दा ते इहदे आका केजरीवाल दा ते इन्हां दी पार्टी दा करना पैना है। पंजाबीओ जे पंजाब बचाउणा, ये गुरुआं पीरां दी धरती, साडे गुरुआं दी धरती पंजाब नूं जे बचाउणा ते RSS दी B टीम नूं सानू बिल्कुल इहदा सफाया करना पऊगा। वो किस तरह करना आ, ये हुण बुद्धिजीवी सोच के विचार करन, एका करन, असीं नाल आ। और जे मुगलों नाल लड़ाई लड़न लगे साडे पुरखियां ने, भावें वो 40 सीगे, उन्होंने अपने कलगीधर पिता का साथ दे के 10 लाख मुगल नूं मत्था लाया सीगा। ते पंजाबीओ एक गल याद रखियो, गुरु कलगीधर पिता नूं आनंदपुर साहब दे विच छड्ड के कौन भजे सी भगौड़े? ये झंडे अमली होना दे पुरखे सीगे। इन्हां नूं जदों माई भागो ने सलवारां ते इन्हां वल चूड़ियां सुट्टियां ते ये उदों आए सी और गुरु साहब तो तनखावां मंगियां सी। इन्हां ने दमदमा साहब गुरुद्वारे दे विच गुरु साहब दा वक्त किदां दा चल रहा सी, 4 बच्चे शहीद होए सी, मां पिता सब शहीद हो गए सीगे, परिवार वार दिता सीगा। उस बुरे टाइम च इन्हां ने घोड़े दीयां लगामां फड़ के ते तनखाह मंगियां सीगियां। जिहड़े लोग गुरु दे नहीं होए अज गुरु दी सिੱਖੀ दे उत्ते काबिज होए आ, ये सिर्फ सिख इस करके बनते हैं क्योंकि इन्हां दे बिजनेस चलते आ। इन्हां लोकां नूं इस मतलब दे लई सिख बनते, अपनी सुविधा दे लई सिख बनते आ। इन्हां दा सिੱਖੀ सिद्धांतां नाल कोई लैण देण नहीं आ। ते पंजाब गुरुआं दी धरती आ ते साडे गुरुआं ने, महापुरुषां ने, 35 महापुरुषां ने, उन्होंने गरीबां दी गल कीती आ, मजलूमां दी गल कीती आ। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डियां स्यों की रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। सो उन्होंने पंजाब दे महापुरुषां ने, इस देश के महापुरुषां ने गरीबां मजलूमां दी बराबरता, उन्हां दे फंडामेंटल अधिकार, उन्हां दे हक हकूकां लई परिवार वारे आ। ते ये लोग ਜਿਹੜੇ गुरु दे नहीं होए अज गुरु दी सोच दा बिजनेस कर रहे आ। गुरु दी सोच नूं इन्हां ने धंधे बना लिया होया आ। ये लोग गुरु ग्रंथ साहब जी नूं रख के सिर्फ धंधे चला रहे आ। ये लोकां दा गुरु साहब जी दी सोच नाल कोई मतलब नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर महापुरुषां दी की सोच आ उहदे नाल इन्हां नूं कोई मतलब नहीं है। बस इन्हां नूं गोलखां नाल मतलब आ ते इन्हां दी रोटी चल रही आ। इस करके ये सिर्फ इमोशनल बिजनेस सेंटर ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੱਟ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭੋਲੂ ਨਰੈਣ ਦਾ 100 ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਕੋਹ ਤੇ ਨਾਨੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। 30 ਕੋਹ ਤੱਕ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮੱਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਹੈਨਾ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਸੜਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀਆ ਜਿਹਦੀ ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਝੰਡੇ ਅਮਲੀਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। सो अगर कोई शब्द मेरे मूँह चों निकल गया होवे जिहदे नाल मेरे भरावां नूं कोई ठेस लगी होवे, उहदे लई मैं माफी मंगदा। बाकी झंडे अमली नूं ते मैं ये जानबुझ के गल्लां सुनाईयां। झंडे अमलीआ बांदर की जाने अदरक दा स्वाद, आ मेरे ते करा दे, जिहड़ा परचा कराउणा मैनूं करा दे, जिहड़ी जेल तूं कराउणी आ तेरे राज दे विच। आ रंगरेटा बोलन दिया, तैनूं कहावत
बांदर की जाने अदरक दा स्वाद। जे तू 8वीं 10वीं जे नकल मार के भी पास कीती हुंदी ते शायद तू पंजाब दा भला सोचदा, पर तू अपने मास्टरां नूं घेटा सुना के जो तू अपनियां स्किटां च दिखाउंदा सी, तू वाकई च जिद्दां दा तेरा किरदार, तेरे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੰਜਰਖਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਪਿਆ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੋਲਕਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਾੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਿਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਨੇ ਘੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। Love you, best of luck, thank you very much। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਝੰਡੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਝੰਡੇ ਅਮਲੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। SC ST OBC ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।